उसनूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देना भाई जसविंदर नूं प्रभु जी। प्रभु तू ब्लैस कर रहा है प्रभु जी, उसनूं वधा रहा है मेरे खुदावंद यीशु नासरी, अपने राज्य दे लई इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह दा। प्रभु जी साडा सारिਆਂ ਦਾ इस्तेमाल करना खुदावंद, कि ਅਸੀਂ हमेशा तुहाडे ਲਈ प्रभु जी तैयार रहिए मेरे खुदावंद। जद भी तू बुलाए प्रभु ਅਸੀਂ तैयार रहिए, जिथे भी तू भेजे ਅਸੀਂ जान ਨੂੰ ਤਿਆਰ रहिए मेरे खुदावंदा। हर समय हर वेले तुहाडी स्तुति वडियाई ते तुहाडी महिमा च बने रहिए मेरे खुदावंद। प्रभु जी ਅਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ खुदावंदा। सच्चाई तेरे विच है, प्यार तेरे विच है। क्यों ना प्रभु सारा समा तेरे ही नाम तेरे ही जलाल नूं, उस जलाल नूं ਅਸੀਂ हासिल करिए जो तू बख्शदा है, क्योंकि तू जलाल दा पिता है, तू ही जलाल दा खुदा है, सारा जलाल तेरा ही है प्रभु जी। प्रभु सारे भैन भरावां नूं तुहाडे हत्थां 'ਚ सौंपदे हां खुदावंदा। दया करना प्रभु यीशु मसीहा, ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ ਰੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, स्तुति वडियाई महिमा कर दी है, तुहाडे गान गांदी है मेरे खुदावंदा। ब्लैस करना प्रभु जी उस भैन नूं, दया करना उसकी बेटी ते भी प्रभु यीशु मसीहा, उसके बच्चे ते भी दया करना मेरे खुदावंद। तुहाडी दया बनी रहे मेरे खुदावंदा। जेड़ा भी भैन भरा प्रभु जी सच्चाई अते ईमानदारी दे नाल तुहाडी स्तुति वडियाई महिमा करदा है मेरे पिता। तू दिलां दे गुरदियां नूं जानण वाला परमेश्वर है, तू आशीष देंदा है मेरे खुदावंदा। तेरे घर चो कोई भी खाली नहीं जाता मेरे खुदावंद यीशु मसीह। तू अपनी आशीष दे नाल ब्लैस करदा है। मंगदे हां तुहाडे स्वर्गी और पवित्र जलाली नाम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। भाजी मेरी आवाज आ रही है ना सारे? भाजी आ रही भाजी। चलो प्रभु का धन्यवाद खुदा दा। साडे विचों कोई भी एंजल एंजल है? एंजल हाँ जी भाजी। बेटा हाँ एंजल दे नाल हाँ जी हाँ जी। हाँ बेटा गीत गीत गावांगे प्रभु दे। जेम्स की अंकल, प्रभु आशीष दे, बरकत दे, सभी जनों को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। हम एक नेपाली सॉन्ग गाने जा रहे हैं और इसका हम मीनिंग बता देते हैं आपको सभी को। जय मसीह की। नेपाली मसीही गीत है, बहुत प्यारा गीत है ये। और इसका टाइटल है, इसका मीनिंग ये है कि जो भी रास्ते में हम चले वो रास्ता हमें हमेशा क्रूस की तरफ लेके जाए, और हम प्रभु के लिए जो भी मुश्किल हालातों में भी हम प्रभु के मार्ग में चलें और प्रभु की हम संगति में हमेशा बने रहें और हर पल हम प्रभु को ही धन्यवाद देते रहें। बहुत प्यारा गीत है और बहुत ब्लेस्ड गीत है, और प्रभु आपको इस गीत के द्वारा आशीष करें। मैले हिँड्ने बाटोले मलाई सधैँ क्रुसतिर लैजाओस्, रोजिदिएको मार्गले मलाई हानि हानि कष्टतिर लैजाओस्। मैले हिँड्ने बाटोले मलाई सधैँ क्रुसतिर लैजाओस्, रोजिएको मार्गले मलाई हानि हानि कष्टतिर लैजाओस्।
हानि मेरो पूर्ण होस् हर पल हर क्षण स्वच्छ संगति बनिरहोस् दिन प्रतिदिन हानि मेरो पूर्ण होस् हर पल हर क्षण स्वच्छ संगति बनिरहोस् दिन प्रतिदिन धन्य होस् प्रभुजी तिमीलाई धन्य होस् प्रभुजी तिमीलाई नढाकेको चेहराले हेर्दछु प्रभु तिम्रो रूपको चाहना गर्छु नढाकेको चेहराले हेर्दछु प्रभु तिम्रो रूपको चाहना गर्छु समयको अवसर बहुमूल्य छाड्दै दिनको उज्यालो तेज प्रकाश छर्दै संयम राखी काम गर्दै रोजको जो मुनि भई साथ लाग्ने साहस पाऊ प्रिय पापा समयको अवसर बहुमूल्य छाड्दै दिनको उज्यालो तेज प्रकाश छर्दै संयम राखी काम गर्दै क्रुसको जो मुनि भई साथ लाग्ने साहस पाऊ प्रिय पापा पृथ्वीको आनन्द लोभै जाँदा सदा स्वर्गीय सच आनन्द प्राप्त भइरहोस् हृदय मेरो टुक्रिएर जाँदा प्रेमको त्यो दर्शनले जोडिन पाऊँ धन्य होस् प्रभुजी तिमीलाई धन्य होस् प्रभुजी तिमीलाई मधुर सङ्गीत ख्रीष्टको प्रेमको रागले सधैँ नजिक साथ दिने मिठास बनोस् मधुर सङ्गीत ख्रीष्टको प्रेमको रागले सधैँ नजिक साथ दिने मिठास बनोस् धन्य होस् प्रभुजी तिमीलाई धन्य होस् प्रभुजी तिमीलाई आमीन हालेलुया और यहाँ पे इस सॉन्ग में ये बताया गया है कि हमें सब समय का जो अवसर जो हमें मिला हुआ है उसे हमें बहुत इम्पोर्टेंट समझ के प्रभु के रास्ते में चलना है और हमें हर पल प्रभु की ही संगति में बने रहना है और जो हम हानि और कष्ट वचन में भी लिखा है कि जब हम प्रभु की हानि और कष्ट में शामिल होते हैं तो हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं। तो ये सॉन्ग यही कह रहा है कि हमेशा मैं प्रभु के हानि और कष्ट में ही प्रभु की हानि और कष्ट के लिए जीऊं और मेरा रास्ता जो भी मैं रास्ते में चलूं वो हमेशा मुझे क्रूस के दुख की तरफ लेके जाए। और प्रभु आपको आशीष दे इस प्यारे सॉन्ग की तरफ से। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु आशीष बरकत दे। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੋੜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਤੋੜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, तोड़ी दे अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, अपनी रूह के जोर से तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे। तू ही बलदार जोर है मेरा, तू ही बलदार जोर है मेरा, चेहरे पे मेरा नूर है तेरा, चेहरे पे मेरे नूर है तेरा, अपनी रूह का जोर दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे। तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पर तेरी बढ़ता जाऊं, राह पर तेरी बढ़ता जाऊं, अपने रूह का जोर दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे मेरे
ਬੰਧਨੀ ਤੋੜੀ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਰੇਖਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਦੁਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਰੇਖਾ ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ। हालेलुया। हालेलुया। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है तू, ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। बीमारी हो या लाचारी हो या हो गमों से परेशान, बीमारी हो या लाचारी हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया जो, यीशु ही तू ही जिसने तुझे छू लिया है। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। मुझ में है जो सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। आमीन। हालेलुया। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਚ ਜਾਈਏ,
ਤੇ ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਰਵ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਆਰਵ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ। हालेलुया 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 हालेलुया। ए प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदा जलाली खुदा सी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਸਾਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਕੱਠੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਆਓ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਸੀ, ਇਲੋਹਿਮ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਹੈ, ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਲੂਸੀਫਰ ਇਬਲਿਸ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨੂਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੋ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨੁਕੀਲੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਚਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਹੂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਂਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਆਂਗਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਚਰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਾਜਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਜਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗਮਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਿਰਗਮਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 30 ਔਰ 10 ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਰਗਮਨ 30 ਦੀ 10 ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो प्रभु परमेश्वर ने 30 ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਗਮਨ 30 ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, हारून वर्ष में एक बार सिंगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए जो यहोवा के लिए परम पवित्र है। यानी कदों आना है, प्रभु कहता अति पवित्र स्थान ते कुर्बानी लैके साल दे विच एक बार, रोज नहीं आना, साल दे विच तुसी एक बार आना है। और 21 आयत च प्रभु परमेश्वर ने दस्या कि ये हारून और उसकी पीढ़ी के वंश के लिए सदा के लिए ये विधि हुक्म ठहरेगा। परमेश्वर ने इत्थे फैसला कमांड दे दी कि आवेगा कौन इस अति पवित्र जगह के उत्ते, हारून और उसदा वंश। कदों आना? साल दे विच एक बार आना। किसने है? हारून ने। ते हारून जदों जमीन तो चला जाएगा ते हारून दा अगे बेटे ते बेटियां दे अगे बेटे, यानी परमेश्वर ने हुक्म दे दिता कि हमेशा दे लई ये हुक्म विधि ठहरे कि अति पवित्र स्थान दे विच साल दे विच एक बार हारून आवेगा ते हारून तो बाद ओदा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ हारून दी ही पीढ़ी आवेगी, कोई लेवी दा नहीं आवेगा, कोई बिन्यामीन दा नहीं आवेगा, कोई यहूदा दा नहीं आवेगा। यानी सेवा दी जिहड़ी जिम्मेदारी है, सेवा दी जिम्मेदारी वो हारून दी है। तो परमेश्वर ने अति पवित्र स्थान दे विच जिथे परमेश्वर दा वचन पिया सी ते परमेश्वर दा संदूक पिया सी, उत्थे उस जगह ते आन दी इजाजत सिर्फ हारून नूं मिली ते हारून भी हर रोज नहीं जा सकदा सी, साल दे विच एक बार जा सकदा सी। सारे इजराइलियां दे पापां दा अंगीकार करन, जिन्ने भी इजराइलियां ने पाप कीते सी, साल दे विच एक बार बाहर ਉਹ इजराइली दुआवां करदे हुंदे सी, रूटीन दे विच अपनी दुआवां प्रार्थना करदे हुंदे सी, रूटीन दे विच इजराइली अपने अपने पापां दा अंगीकार करदे सी ते ਜਿਹੜਾ पवित्र स्थान सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ याजक चले ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। पर ਜਿਹੜਾ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾरून ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਯਾਜਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਰ ਹਾरून ਮਹਾਯਾਜਕ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆ ਸੀ। तो परमेश्वर का वचन कितना पवित्र है, परमेश्वर का वचन इन्ना पवित्र है, इन्ना पवित्र है परमेश्वर का वचन जिहड़ा अज साडे हत्थां विच है। और इहदी पवित्रता देखो, हुण तुसीं देखो निर्गमन लेव अवस्था दे विच, लेव अवस्था विच जाओ तुसीं और उस दे 10 अध्याय दे विच, लेव अवस्था 10 अध्याय दे विच लेव अवस्था और उस लेव अवस्था दे शुरू 10 अध्याय दी शुरू तो पढ़ो ते इत्थे की होया, हारून दे इत्थे दो बेटियां दा नाम आया है, नादाब और अबीहू। हारून दे इत्थे दो बेटे ओहदे हारून दे होर भी सी, पर इत्थे ये दो बेटियां दा नाम आया है, ये हारून दे बेटे ने।
ਜਿਸ ਹਾरून ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾरून ਨੂੰ ਤੇ ਹਾरून ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾरून ਹਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾरून ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਨਾਦਾਬ ਔਰ ਅਬੀਹੂ। मैं लेवियवस्था 10 अध्याय और 1 आयत तो पढ़ रहा हूँ। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसे अनुचित गलत अनुचित आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। ध्यान ना पढ़ना, ध्यान ना सुनना। जिसकी आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। इत्थे दो बेटियां ने वो काम किया जिहदी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी सी। ये दो बेटियां ने। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और दोनों को भस्म कर दिया। यहोवा के सम्मुख से आग निकली और दोनों को भस्म कर दिया। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਹਾरून ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। परमेश्वर के उत्ते विश्वास रखना एक बहुत अच्छा विषय है, लेकिन जो परमेश्वर ने सानू पोजीशन दी अपनी सेवा दी, पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर, कुछ भी परमेश्वर ने सानू जो भी जिम्मेदारी सेवा दी है, वो घमंड विच आ जाना कि मैं पास्टर हाँ, मैं नबी हाँ, मैं स्पैशल हाँ, मेरे नाल ध्यान नाल गल करो, मैं बहुत वड्डा हाँ, मेरे पैर छूओ, मेरी इज्जत करो, तो मैं तो हुण जो मर्जी करा। ये भी पाप है। ये इदां परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं कहा। इत्थे दो बेटियां ने सोचा कि साडे बाप नूं परमेश्वर ने चुनिया है, तो साडा पिता सीधा यहोवा नाल गल करदा है, तो असीं स्पैशल हाँ बाकी इजराइलियां नालों। तो परमेश्वर ने साडे बाप तो बाद सानू भी चुनिया है अपनी सेवा दे लई कि असी उस परमेश्वर की सेवा करनी है। तो हुण तां मतलब जिहड़ा है घमंड आ गया, तो यह परमेश्वर, ये भी परमेश्वर की उपासना करन लई ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी गल है, पर ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। पर उहदे विच जदों घमंड आ जाता है तो वह महा गलत हो जाता है। तो परमेश्वर ने जो सानू सेवा दी है, ये दूसरियां दे उत्ते रोब जमान लई नहीं दित्ती। ब्रदर एंड सिस्टर, जो परमेश्वर ने अगर सानू पास्टर दी, इवेंजलिस्ट दी, टीचर दी कोई भी सेवा दी है, ये कलीसिया दे उत्ते रोब जमान लई नहीं हुंदी, ये कलीसिया नू मारन कुट्टन लई नहीं है। जिस तरह अज असीं देखदे हां कि यूट्यूब दे उत्ते वो वीडियो पईयां होईयां कि जे किसी को गलती हो जाती है तो वो मारन लग जाते हैं। इस तरह नहीं है। तो इत्थे ये दो बेटे परमेश्वर ने तो हारून नूं दस्सिया सी कि भाई साल च एक बार आना है, और किस तरह आना है। तो ये बेटे अपनी मर्जी नाल पहुँच गए अत पवित्र स्थान दे उत्ते जिथे परमेश्वर की मौजूदगी सी। और तुसी फिर पढ़ ही लिया, परमेश्वर ने फिर इत्थे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसी वेले परमेश्वर भस्म करने वाली अग है। इसीलिए कित्थे लिखा जाके इब्रानियां दी पत्री विच लिखा, कहता यहोवा के हाथों में पड़ना भयानक बात है, यहोवा भस्म करने वाली आग है।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂન્ય ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਮ ਮੇਂ ਸੇ ਬੜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਜੂਨੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਦੋਨੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋ 3 ਆਇਤ 'ਚ। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जैसे यहोवा ने कहा था। मूसा ने फिर हारून ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾरून, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹਜੇ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹਾरून ਜਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾरून ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। तो परमेश्वर जो मेरे समीप आए अवश्य ही वो मुझे पवित्र जाने। तो मेरे अजीज़ो, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि जो भी मेरे समीप आए, जो भी मेरे नेड़े आना चाहता है, वो मुझे पवित्र जाने, वो मुझे पवित्र जाने। प्यारे भाई और भैनों, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਜੂਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਲਫੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। तो फिर मूसा ने ਹਾरून ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ को जाना चाहता है ਉਹਨੂੰ पवित्र जाने और सारी जनता के सामने फिर मेरी महिमा करे। इस वचन ਨੂੰ पढ़ो कि परमेश्वर कहता है कि फिर सारे सामने मेरी महिमा करो। और ਹਾਰੂਨ ਫਿਰ ਹਾਰੂਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀ ਐਲੀ ਯਾਜਕ, ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ ਸੇਮ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਐਲੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਐਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਲੀ ਤੇ ਐਲੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲੀ ਸਲੀਬ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਜੀਲੀਅਸ ਗੋਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲ, ਐਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ 16 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 16 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ हारून के 2 पुत्रों को यहोवा के समीप जाकर मर गए और इसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। हुन परमेश्वर ने मूसा नू कहा, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर अति पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करो। डियर्स,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝਾ, ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੋ। दोबारा पढ़ो। परमेश्वर ने कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर और पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे। हर समय ना प्रवेश करो, नहीं तो मारे जाओगे। कि ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, क्योंकि मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब हारून अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे, जदों मेरा सेवक हारून अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए बछड़ा होम बलि के मिला और सनी कपड़े का पवित्र अंगरखा पहनकर। तो परमेश्वर ने उन्हें दसिया कि जदों तुसी प्रवेश करना है हारून, तां कुर्बानी ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। 5 आयत पढ़ूंगा। फिर इजराइलियों की मंडली के पास पाप के लिए 2 बकरे होम के लिए मेढ़ा चढ़ाए। तो परमेश्वर ने इस ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾरून ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਹੁੱਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਆਂਗਨ। ਤੇ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾरून ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾरून ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲੂਕਾ 'ਚ ਆਓ। ਲੂਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ 1 ਖੋਲੋ। ਲੂਕਾ 1 ਤੇ ਲੂਕਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੀ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੂਕਾ 1 ਦੀ 5 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ आ गया। यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अब्दिया के दल के जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशबा था। हुण तुसी देखो कि जकरिया याजक था, जकरिया याजक सी ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਸ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾरून ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਹਾरून ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹਾरून ਦੇ ਵੰਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਹਾरून? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾरून ਦਾ ਹੀ ਵੰਸ਼। ਜ਼ਕਰਿਆ ਉसी वंश से सी, एलिशबा उसी वंश से सी। 6 आयत विच दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आमीन। आशीषित है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, विश्वासियां धर्मी चुने हुए और प्रभु के सारी आज्ञाओं को, किन्नियां आज्ञावां नूं मनदे सी, थोड़ियां नूं नहीं, सारियां। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यानी दोनों मियाँ बीबी खरे निकले, बिल्कुल साफ सुथरे निकले, परमेश्वर दे हुक्मां ते चलदे ते धर्मी सी। अच्छा, फिर भी तुसी देखो उनकी कोई संतान ना थी। हुण ये साडे लई एक बहुत अच्छा प्रभु दा वचन है कि लोग कहंदे असीं तां इन्ना परमेश्वर नूं मनदे हां, इन्नियां दुआवां प्रार्थना करदे हां, फिर भी साडे जीवन च ये मसला है वो मसला है। तुहानूं जरा भी निराश होण दी लोड़ नहीं। परमेश्वर ने वो मसला भी किसी मकसद नाल ही रखिया होवेगा, किसी कारण नाल ही रखिया होवेगा। ये दोनों इन्ने अच्छे विश्वासी है कि ये भी बजुर्ग हो गए पर इन्हां दे संतान नहीं, पर परमेश्वर दी इन्हां लई योजना सी। जवानी विच इन्हां नूं संतान नहीं दित्ती। प्रभु ने बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए दोनों, पर जे यह धर्मी है तो परमेश्वर ने खुद ही इन्हां नूं इदां रखिया। और परमेश्वर दियां सारियां मर्जियां दे विच उन्हां दे बच्चों लई बरकत हुंदी है, आशीष रखी हुंदी है। तुहाडा कोई मसला है, अगर तुहानूं लग रहा है कि इन्ने साल हो गए, इन्ना समा हो गया, तां समझ लो कि परमेश्वर तुहानूं कोई वड्डी बरकत देण जा रहा है। और लिखिया है सबर दा फल इसलिए कहंदे मिठा हुंदा है। अब्राहम नूं 25 साल बाद मिलिया, तो दोनों ईमानदार है। तो अगर तुसी परमेश्वर दे नाल सही चलदे पे हो, ईमानदारी नाल चल रहे हो, ते तुहाडे जीवन च कोई मसला है जीवन दे विच, तां समझ लेना कि परमेश्वर तुहाडे जीवन च कोई वड्डा काम करन जा रहा है। हाँ, बस परमेश्वर नूं हट ना कीता होवे, परमेश्वर दा हुक्म ना तोड़े होण। इत्थे दोनों के संतान नहीं थी, तो इत्थे जरूरी नहीं है कि असी अगर ईमानदार विश्वासी हाँ तो साडे सारे मसले ही परमेश्वर चक देवेगा। जीवन च कुछ ना कुछ परमेश्वर रखता है। बलूस कहंदा मैं तो 3 बार दुआ कीती कि ये कंडा मेरे तो दूर हो जाए। तो तुसी ये देखो उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी। 8 आयत तो लगातार आगे पढ़ेंगे। वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली और प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हुण इस तो समझ गए तुसी कि कलीसिया सारी बाहर खड़ी है, उन्हां नूं ओ नहीं अंदर आ सकते सी। सिर्फ कौन जा सकिया अंदर? सिर्फ जकराया अंदर जा सकिया। बाहर लोग खड़े सी, बाहर लोग अपनियां प्रेयर करते हुंदे सी, दुआवां करते हुंदे सी बाहर खड़ के। ते महायाजक ये भी साल दे विच जदों इहदी टर्न आई है ते साल दे विच एक बारी ये अंदर गया है। ते बाहर लोग प्रार्थना कर रहे थे।
ਬਾਹਰ ਮੰਡਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾर्थना कर रही थी। 11 आयत ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के सामने ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਖੜਾ? ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾहिनी ओर दाहिनी ओर दाहिनी ओर, ਦਾਏਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਰਾइट हैंड खड़ा। तो इथों पढ़ो कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ। हमेशा परमेश्वर ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਖੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। तो दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकराया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकराया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिशबा के तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। आनंद और हर्ष होगा, उसके बहुत से लोग उसके जन्म से आनंदित होंगे। वह प्रभु के सामने महान होगा। वो दाखरस ना पिएगा, वो मदिरा ना पिएगा, और अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। माँ के पेट से ही नाजीर होगा, इसीलिए उसके सर पर कभी उस तरह ना फेरना। और इजराइलियों में बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। इजराइलियों में बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। माँ बाप के दिल बच्चों की ओर। ਮਲਾਕੀ 4:5 ਵਾਲਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਹਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ। और उसने ਕੀ ਕੀਤਾ? उसने बहुतों को उनके प्रभु की ओर फेर दिया, बच्चों को उनके माँ बाप की ओर। वह एलिया के आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा। ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ओर ਫੇਰੇਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਏਲੀਆ के आत्मा सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा। पिताओं के मन, देखो, पिताओं के मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा। ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਮਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ओर ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲ ਫੇਰੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਲੀਆ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਮਸਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯੋਹਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰਤੇ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। और आज्ञा ना मानने वालों को, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा। ਇਸ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ। धर्मियों की समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। प्रभु ਦੇ ਲਈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਯੋग्य। ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯੋਹਨਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਯੋਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਯੋਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆਇਆ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਤਾ ਵੱਲ, ਯਿਸੂ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਵੱਲ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਯੋਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆਇਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा, प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा। ਇਹ ਸੇਵਕ ਇਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਹਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ कि जो यूहन्ना के साथ चलते थे, जो यूहन्ना के चेले थे, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्योंकि जिन्हों ने यूहन्ना की सेवकाई समझी, उन्होंने ही यीशु की सेवकाई समझी। क्योंकि जिन्होंने समझ आ गया सी यूहन्ना के उत्ते एलिया का मसा है, यूहन्ना मन फिराउन का बपतिस्मा दे रहा है। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ यूहन्ना ਦੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ यूहन्ना ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮੇਮਨਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਮਸਾਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि वो चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आमीन। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਈਏ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੱਧ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ। ਪਰ यूहन्ना ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ यूहन्ना ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਾਈਂਡਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚਰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੇ
ਇਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਟਾਂ ਉਹ ਵਧੇ, ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਹਨਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ, ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਇਹੀ ਬੁਲਾਹਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਚਰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਤੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਰਚ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੰਬੂ ਦਾ ਸੀ। ਤੰਬੂ, ਟੈਂਟ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਰਚ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 17 ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 17 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, एक मिनट, दूसरा इतिहास नहीं, माफ़ करना मेरे को गलती हो गई। पहला इतिहास 17 ਦੀ 1, बिल्कुल पहला इतिहास। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 17 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਾਊਦ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਕੌਣ? ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਾ। ਇਹ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪत्ति, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਾਜ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 17 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। पहला इतिहास 17 ਦੀ 1। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा के वाचा का संदूक तंबू में रहता है। हालेलुया। दाऊद ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆਇਆ, ਬੋਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ, ਦੇਵਦਾਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ, ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ, ਦੇਵਦਾਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਜੋ ਇਸੇ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਦੂਕ। ਤੋਂ 2 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਨਤਾਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾਊਦ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ। ਕਿ ਨਤਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। और तीसरी आयत देखो, उसी दिन रात को परमेश्वर का वचन नातान के पास पहुंचा। नतान नहीं गया लेके परमेश्वर दाऊद दा वचन प्रभु को, नतान नहीं गया, परमेश्वर दा वचन नतान को आ गया। ये गल प्रभु ने सुनी। तो प्रभु साडा सुनदा है असीं की गल्लां करदे हां। तो परमेश्वर ने कहा नतान जाकर मेरे दास दाऊद नूं कह, यहोवा ये कहता मेरा निवास के लिए तू घर नहीं बना पावेगा। क्योंकि हुण 5 आयत पढ़ना, 5 आयत। क्योंकि जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूं। इजरायली तंबू गढ़दे सी ते तंबू फोल्ड करदे सी ते संदूक उठांदे सी, अगे चलदे सी, रुकदे सी, फिर तंबू लगांदे सीगे। ते प्रभु ने कहा दाऊद मैं जदों दा मिस्र तो आया ते मैं अपना वचन जदों लिखवाया, संदूक बनवाया, मूसा नूं आग्या दित्ती तंबू लाण दी, ते प्रभु कहंदा मैं एक जगह तो रहा ही नहीं। मैं तो ना कदे एक घर च रहा ते मैनू तू एक तंबू तो दूसरे तंबू तक मैं आंदा रहा, मिस्र तो लेके इत्थे तक। और जहाँ जहाँ मैंने इजराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों से जिनको अपनी प्रजा की चरवाही के लिए ठहराया, किसी से कभी ऐसी बात कही कि तुम मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? प्रभु कहता मैं कदी शिकायत की तुहानू? कहना मैं कदे अपने लोगों तो शिकायत की कि यार मेरे लिए तुसी देवदार दा महल क्यों नहीं बनाया, देवदार दा घर क्यों नहीं बनाया? कहना मैं कदी इदां दी शिकायत नहीं की। अंत अब तो मेरे दाऊद ने ऐसा कहा कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको भेड़शाला से भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान होगा। दाऊद मैं तेनों भेड़ां तो उठा के मैं तेनों अपनी प्रजा चरान नूं दित्ती कि मैं जदों देखिया तू एक धर्मी, एक अच्छा बंदा, इंसान भेड़ां नूं चरा रिहा, ते मैं सोचिया कि तू फिर हुण मेरी प्रजा नूं चराएगा। 8 आयत। और जहाँ कहीं भी तू आया और गया मैं तेरे संग रहा। हालेलुया। 8 आयत दोबारा पढ़ो। प्रभु कहता जहाँ कहीं भी तू गया और आया मैं तेरे संग रहा। तो परमेश्वर जिन्हों चुनदा है वो कहता जिथे किते भी तू जावेगा मेरे फरिश्ते तेरी निगहबानी करनगे, मैं दुनिया के अंत तक तेरे संग हाँ, और मैं तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने नष्ट किया। हालेलुया। कहता दाऊद तेरे सारे दुश्मनों नूं मैं तेरे अग्यों साइड ते कीता, खत्म कीता। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। दुनिया च जिन्ने मर्जी मशहूर लोग ने, प्रभु कहता दाऊद मैं तेरा नाम ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾसी होना है, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ होना है बस। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठाऊंगा। पर प्रभु ने दाऊद ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਕਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਊਦ ਚੁਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਕੋਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚਰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਲੀਬ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਛੋਟੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਢਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਦਾਊਦ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਕਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੱਤ ਚੜਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ, ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਚਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੰਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੁਗੋ ਯੁਗੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੈਣੀ ਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਕਲ ਬਣਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਪਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਤੀ, ਸਮਝ ਦੇਤੀ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਜਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਯਾਜਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਵੀ ਗੋਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਜਕ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਕੋ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹ ਲੇਵੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਲੇਵੀ ਵੰਸ਼ ਕੋ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਯਾਜਕ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਕੋ ਆਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਜਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਸਾ ਦੇਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਚਰਚ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਚ ਕਾਹਦਾ? ਚਰਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਇਸ ਹੈਕਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਨੀਅਲ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ, ਜਦੋਂ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। तो प्रभु आशीष और बरकत देवे। ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਦੂਕ, ਬਬੂਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚਰਚ ਹੈਕਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਬਣੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਥਰ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ, ਹੈਕਲ, ਚਰਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਗਲ ਦੇ ਅਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीहा ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਟਖਟਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਪੇੜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। 1948 'ਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਉਸ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਲਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। तो प्रभु ਸਾਨੂੰ